నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు మనతో ఉన్నారు. సో ఆవిడతో మాట్లాడే కన్నా ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ గుడ్ ఈవినింగ్ వాణి గారు. గుడ్ ఈవినింగ్. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ బేసిక్గా ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది? వీ హ్యావ్ 9 కోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా మన దగ్గర. అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి, గ్రాడ్యుయేషన్కి, డిప్లొమాస్ ఇట్లా 3 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్కి. అట్లానే ఎంబీఏ ఉంది, ఎంబీఏ జనరల్ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్, ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్, అలాగే బ్యాచిలర్స్కి వాళ్ళకి అంటే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి బీబీఏ జనరల్ ఉంది, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్, ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అట్లానే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బీఎస్సీ కేటరింగ్. ఈ 4 కోర్సులు బ్యాచిలర్స్కి ఉంది అంటే ఇంటర్ వాళ్ళకి. అలాగే డిప్లొమాస్ ఉన్నాయి, పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, అట్లానే 10th ఆర్ ఇంటర్ తర్వాత 1 or 2 years 2 years డిప్లొమాస్ కావాలంటే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 2 years ఉందన్నమాట. ఇది కాకుండా 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఉంది. అంటే 10th అయిన వెంటనే కూడా వెంటనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే అంటే ఇంటర్లో మళ్ళీ సిఈసిఓ ఎంపీసీఓ చేయకుండా 10th తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి దాని తర్వాత డిగ్రీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళు 5 yearsలో వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్కి వాటికి చాలా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చాలా బాగుంటుంది. రైట్, ఫస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో కుర్మయ్య గారు. హలో, మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్లో పెట్టేసి మాట్లాడండి కుర్మయ్య గారు. రైట్, కాల్ కట్ అయింది. సో మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇండస్ట్రీకి ఏది కావాలి అనేది మనం చాలా ఫోకస్ చేస్తాము. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఇండస్ట్రీలో పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే ఎంబీఏ చదివే వాళ్ళు 2nd semester నుంచి హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్ కానీ టూరిజం కంపెనీస్లో వర్క్ చేసి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు 2nd semester నుంచి. అట్లానే బీబీఏ వాళ్ళు 3rd semester నుంచి ఇంటర్న్షిప్ మోడల్ అంటే వాళ్ళు కూడా టూరిజం కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ అన్ని ఫీల్డ్స్లో కూడా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు ట్రైనీస్గా. అలాగే ఫైనల్ సెమిస్టర్ కల్లా వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకైతే అడ్వాంటేజ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ 2nd semester నుంచే వస్తాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అంటే చదువుకుంటూ పనిచేస్తూ అలాగే వాళ్ళకి జాబ్ రావటం చాలా ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం లాస్ట్ 16 years నుంచి చేస్తున్నాం. స్టూడెంట్స్ కూడా బయటికి వెళ్ళే టైంకి 1.5 years to 2.5 years వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ అట్లానే వాళ్ళ హాస్టల్స్కి వాళ్ళు పే చేసుకునే అంత డబ్బులు అయితే వాళ్ళు ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. దానికన్నా ముందు ఏంటంటే దే గెట్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, ఇంటరాక్షన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్. అంటే వాళ్ళు కాంపిటీషన్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే డెఫినెట్గా సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకుంటారు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ నేర్చుకుంటారు, అన్ని సెక్టార్స్లో కూడా వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అన్నమాట. రైట్, కామారెడ్డి నుంచి కాలర్ ఉన్నారు. హలో శ్రీనివాస్ గారు. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి మీ డౌట్. మేడం మా పిల్లలు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి 10th class అయిపోయింది మేడం. ఓకే అండి. ఒక అబ్బాయి ఇంటర్ ఎంపీసీ అయిపోయింది మేడం. ఓకే సార్. డైలమాలో ఉన్నాం మేడం, అందుకే మీ సలహాల కొరకు ఫోన్ చేసి.
అవునండి, ఇప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి, చాలా అప్లికేషన్స్ ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తున్నారండి. మనకి ఈ లాక్డౌన్ అయిన వెంటనే వచ్చి పర్సనల్గా కూడా విశాఖపట్నం కానీ హైదరాబాద్ రామ్నగర్లో కానీ కలవచ్చు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మన వీడియోస్ ద్వారా చూడొచ్చు, వెబ్సైట్ ద్వారా చూడొచ్చు, అన్ని చోట్ల ఉంది. ఇప్పుడు రావటానికి కారణం కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎంక్వైరీస్ చేస్తున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఉత్సాహం చూపించి అంటే ఏం కోర్సులు ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్యూచరు, ప్లేస్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఈ పరిస్థితులు ఎప్పటికీ మెరుగుపడతాయి అనేది కూడా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు 2 పిల్లలు ఉన్నారు, 10th అయిన వాళ్ళు 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఉందండి. 2 years ఇంటర్మీడియట్ చేసి అంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఒకేషనల్ ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ ఉందండి. అందులో వాళ్ళు హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, టూరిజం అన్ని సెక్టార్స్లోని చూసుకొని 3rd year తర్వాత వాళ్ళు డిగ్రీకి వచ్చేస్తారు. సో వీళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి ఒక అంటే చాలా డిఫరెంట్గా మామూలు ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్కి ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్, డిసిప్లిన్, టైం మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఆన్ ది జాబ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో. సో 2 yearsలోనే వాళ్ళు కామ్ స్కిల్స్, ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుద్ది, ఫ్రెంచ్ కూడా నేర్పిస్తామన్నమాట. ఇది 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే 4 years కాలేజ్కి వస్తారు, ఫైనల్ ఇయర్లో ట్రైనింగ్, ఇంటర్న్షిప్ ఈ 2 వస్తాయి. అలాగే మీరు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన పిల్లోడికి అయితే మనకి 4 courses ఉన్నాయండి. మీకు ఏ కోర్స్ అయినా జాయిన్ చేయొచ్చు. అది ఏంటంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇది ఎవరికైతే కార్పొరేట్ సెక్టర్ కొంచెం డైనమిక్గా ఉండి కొంచెం అందరితో బాగా మాట్లాడగలిగే శక్తి ఉండి ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే ఓన్ కంపెనీస్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో బీబీఏ చాలా బాగుంటుంది. అది కూడా మన కాలేజ్లో ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వాళ్ళు 3rd semester నుంచి జాబ్ చేస్తూ చదువుకుంటారు కాబట్టి హెచ్ఆర్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ, ఆపరేషన్స్ కానీ వీటిల్లో మనం జాబ్ పెట్టిస్తాము. ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఫైనల్ సెమిస్టర్లో జాబ్కి వెళ్ళిపోతారు. అట్లానే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్, టూరిజం సెక్టర్ చాలా బాగుండింది లాస్ట్ 10 to 15 years. ఇక మీదట కూడా ఎంత అయితే కొంచెం కిందకి దిగిందో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ పాండమిక్ పీరియడ్, అంతే ఫాస్ట్గా అది మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది టూరిజం సెక్టర్. సో టూరిజంలో చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, బయటికి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎవర్ గ్రీన్, లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ 5-star ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా యాజ్ ఇట్ గోస్ స్లోగా పికప్ అయితే మార్కెట్ అది కూడా మీకు ఉంటుంది. ఈ 4 కోర్సుల్లో ఏ కోర్స్ అయినా జాయిన్ చేయొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ రామగుండం నుంచి కాలర్ ఉన్నారు. హలో మహేష్ గారు. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, మాట్లాడండి. వాణి గారు ఉన్నారు. మేడం, మా అక్క వాళ్ళ బాబు ఇప్పుడు ఇంటర్ పాస్ అయ్యారు. ఓకే సార్. ఎగ్జామ్స్. ఓకే సార్. అయితే బీబీఏ కోర్సు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అసలు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని. అదే అండి, అంటే మన దగ్గర 2 బీబీఏ కోర్సులు ఉన్నాయండి. ఒకటేమో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇట్ ఈస్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ విత్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బీబీఏ ఎలా అంటే ఎంబీఏలో ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ది కరిక్యులం కవర్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్, స్టాటిస్టిక్స్, కొంచెం మ్యాథ్స్ కూడా ఉంటుంది. హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్లో అన్నీ ఉంటాయి, వేజెస్, అలాగే అప్రైజల్ సిస్టమ్స్ అంటే హెచ్ఆర్ అందులో ఉంటుంది. మార్కెటింగ్లో బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఫైనాన్స్లో అకౌంట్స్, ఫైనాన్స్, వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇలాంటి చాలా వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. వీళ్ళు ఏంటంటే 3rd semester నుంచి వీ విల్ పుట్ దెమ్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్స్. వాళ్ళు వెళ్ళి బయట కంపెనీలో వర్క్ చేస్తారు, 45 days వర్క్ చేస్తారు, 45 days కాలేజ్కి వస్తారు. సో దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ప్రతి క్లాస్లో ఒక క్లాస్లో 50 కంపెనీలు, 50 స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తారు. కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన కాలేజ్ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్గా దే విల్ స్పీక్ మోర్ అబౌట్ దేర్ కంపెనీస్, దేర్ ప్రోడక్ట్స్. అలాగే మేనేజరియల్ స్కిల్స్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, కామ్ స్కిల్స్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఈజ్ రిలేటెడ్ టు టూరిజం సెక్టర్ అండి. టూర్స్, ట్రావెల్స్ ఇలాంటివన్నీ, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ 2 బీబీఎస్ అండి. ఇది 3 lakhs 5 installmentsలో కట్టాలి. రైట్, ప్రకాశం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. హలో ప్రవళిక. హలో ప్రవళిక గారు, చెప్పండి మీ డౌట్. అవును మ్యామ్, ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ బీటెక్ 2nd year చదువుతున్నాను మ్యామ్. ఓకే అమ్మా. సో నాకు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నేను మామూలు చదవచ్చా?
బీటెక్ ఎలాగో సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నావు కదమ్మా, బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకో. 4 years బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ కమ్ ఫర్ ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఆర్ ఎంబీఏ జనరల్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. బీటెక్ వాళ్ళకి ఎంబీఏ చదివితే చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీకు ఒకవైపు టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, అట్లానే యూ విల్ హ్యావ్ మేనేజీరియల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్. జనరల్గా బీటెక్ వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఆర్ హెచ్ఆర్ చాలా బాగుంటుంది. మార్కెటింగ్ అయితే బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్, ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే సర్వీస్ ఇంజనీర్స్, సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివి చాలా బాగుంటాయి. ఎట్లయినా 2 years అయిపోయింది, ఇంకా కళ్ళు మూసుకుంటే ఇంకో 2 years అయిపోతే మీరు బీటెక్ అవ్వగానే ఎంబీఏ చేస్తే బీటెక్ విత్ ఎంబీఏ ఈజ్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ ఫ్యూచర్ అమ్మా. నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి కాలర్. హలో రవీందర్ గారు. మేడం మా బాబు ఇప్పుడు 10th రాస్తున్నాడు మేడం. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ తో 10th ఎగ్జామ్స్ అవ్వట్లేదా? మా బాబుని అది కుకింగ్ ది దాన్ని షెఫ్ అంటారు ఏదంటారు మేడం, దానికి ఆ కోర్సు కోసం చేయించాలని నా ఆలోచన ఉంది మేడం. ఓకే అండి. సో అది చేయడానికి వీలుందా? ఎన్నేళ్ల కోర్సు, ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది మేడం? చాలా బాగుంటుందండి. ఈ 10th నుంచి స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ మీరు ఒక అవగాహనకు వచ్చి ఒక క్లారిటీతో స్టూడెంట్ని ఇప్పటి నుంచే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటే 10th తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్లో సిఈసి, ఎంపీసీ, బైపీసీ కాకుండా 10th తర్వాత మీరు ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వొకేషనల్ కోర్స్ ఉందండి. ఓన్లీ కుకింగే కాదు, హీ విల్ బీ అవేర్ ఆఫ్ టూరిజం, అలాగే హీ విల్ బీ నోయింగ్ హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అంటే కుకింగ్. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ బాగా క్షుణ్ణంగా చదువుకుంటారు, వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది. ఈ 2 yearsలో వాళ్ళకి టూరిజం సెక్టర్ గురించి ఒక అవగాహన వస్తుంది. అది కాకుండా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఒక డిసిప్లిన్ అంటే టైం మేనేజ్మెంట్, డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అలాగే ఇంగ్లీష్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ డే నుంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తాం. 2 years అయ్యేసరికల్లా 3rd yearకి వచ్చినప్పుడు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్కి వస్తారు. అప్పుడు మామూలు డిగ్రీ చదివే వాళ్ళకన్నా వీళ్ళకి చాలా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, చాలా మంచి డిసిప్లిన్డ్గా తయారవుతారు. సో వీళ్ళు మామూలుగా 5 years చదవాల్సింది 4 years చదువుతారు. ఫైనల్ ఇయర్లో ట్రైనింగ్, ప్లేస్మెంట్, ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోతారు. చాలా బాగుంటుంది కోర్సు. 4,20,000 అండి, 8 installmentsలో కట్టచ్చు. మనకి స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది, బోత్ వైజాగ్ అండ్ హైదరాబాద్లో కూడా. ఇది మెరిట్ స్కాలర్షిప్ కూడా ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 80,000 to 1 lakh వరకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్ వస్తుందండి. ఓకే. అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఏ కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు? అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ అమ్మా. ఎందుకంటే బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాము. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అయితే ట్రైనింగ్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. 2 years తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి పంపించిన తర్వాత వి సెండ్ దెమ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆర్ విశాఖపట్నం. ఎప్పుడైతే ట్రైనింగ్కి వెళ్తారో వాళ్ళకి చాలా క్షుణ్ణంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో చాలా కష్టపడి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ వస్తుందో వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్. ఆ ట్రైనింగ్ ఎవరైతే బాగా చేస్తారో వాళ్ళకి అదే హోటల్లో 5 star ప్రాపర్టీలో వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద స్టూడెంట్ వెదర్ హీ వాంట్స్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద సేమ్ హోటల్ వేర్ హీ హాస్ టేకెన్ ట్రైనింగ్ ఆర్ హీ వాంట్స్ టు షిఫ్ట్. అలాగే మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది బెంగళూరు, చెన్నైలో చాలా పెద్ద హైత్ అలాంటి పెద్ద ప్యాలెస్ల్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి అక్కడే జాబ్ వచ్చింది. అక్కడి నుంచి క్రూజ్ లైన్స్, ఎయిర్లైన్స్ వెళ్ళిపోయారు. అట్లనే బీబీఏకి వస్తే ఇంటర్న్షిప్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ కంపెనీస్, చాలా మంచి కంపెనీస్ హెచ్ఆర్ రిక్రూట్మెంట్స్లో కానీ అమెజాన్లో చేస్తున్నారు, కాగ్నిజెంట్లో చేస్తున్నారు, సత్యం కంప్యూటర్స్ ఇలాంటి అన్ని కంపెనీస్లో చేస్తున్నారు. ఎంబీఏ వాళ్ళకి మాత్రం 2nd semester నుంచి ఇంటర్న్షిప్తో పాటు టూరిజం సెక్టర్లో బాగా జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. నల్గొండ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు. హలో అంజలి గారు. హలో మేడం. చెప్పండి అంజలి గారు, మీ డౌట్. నాది ఇంటర్ అయిపోయింది మేడం. నెక్స్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఏమైనా చేస్తా డిగ్రీలో? అలాగే అమ్మా, ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంది. ఇదివరకు 30% ఉండేది, ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ అయ్యింది. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆడపిల్లలకైతే 10 మంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఒక్క అమ్మాయి వెళ్తే మీకే ఫస్ట్ జాబ్ వస్తుంది. చాలా మంచి సెక్యూర్డ్ జాబు. హోటలే కాదు, మీకు ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్
ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అన్నిట్లో కూడా లేడీస్కి చాలా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఈ మధ్యలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మిన్కి మా ఆడపిల్లలు చాలా మంచి కంపెనీస్లో ప్లేస్ అయ్యారు. 25,000 30,000తో శాలరీ స్టార్ట్ అయింది. ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. కొంచెం కష్టం, ఫిజికల్గా కొంచెం బాగా బలంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో హౌస్ కీపింగ్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ సర్వీస్కి కొంచెం ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి, ఈవెంట్ఫుల్గా ఉండాలి, అలాగే కొంచెం డిసిప్లిన్డ్గా ఉండాలి. గ్రూమింగ్ కూడా చాలా బాగా చేసుకుంటే ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. మన వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు sun.edu.in www.sun.edu.inకి వెళ్తే మన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ May 7th లాక్డౌన్ తర్వాత డెఫినెట్గా మీ అందరికీ మేము కాల్స్ చేస్తాము. మీరు వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. అడ్మిషన్ ఫీజ్ 10,500. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని టెన్షన్ పడే స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి ఏం చెప్తారు? ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యూచర్? యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు చాలా బాగా ఉంది. చాలామందికి అనుకోవచ్చు ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి హోటల్స్ కొన్ని క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. బట్ ఎంత క్లోజ్ చేసినా కూడా యాజ్ ది లాక్డౌన్ ఈజ్ ఓవర్, డెఫినెట్గా ఐ థింక్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ అగైన్ రివైవ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ చాలా హైగా ఉంది. అకార్డింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ సే. సో డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇక్కడి నుంచి ఈ ఇయర్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ 2 years తర్వాత వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్, జాబ్స్ కాబట్టి అప్పటికి డెఫినెట్గా మార్కెట్ చాలా బాగుంటుంది. మంచి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వస్తాయి. కాకపోతే ఒకటే సన్ కాలేజ్ నుంచి కానీ మేము ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే స్టూడెంట్కి మంచి డిసిప్లిన్, అటెండెన్స్, అట్లానే కష్టపడే నేచర్ చాలా ఉండాలి. 8 to 10 hours వర్క్ చేయగలిగితే, బాగా కష్టపడితే జాబ్స్ ఎత్తుక్కొని స్టూడెంట్ వెళ్ళక్కర్లేదు, స్టూడెంట్స్నే జాబ్స్ వెతుక్కొని వస్తాయి. మేము క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టాల్సిన అవసరం మాకు రాలేదు. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారో, ట్రైనింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి 100% అదే కంపెనీ వాళ్ళే జాబ్స్ ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ కాల్. హలో, లక్ష్మి గారు. హలో, చెప్పండి మీ డౌట్ లక్ష్మి గారు. మేడం, అది మా పాప డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిందండి డిస్టెన్స్ లో. ఓకే అమ్మా. డిస్టెన్స్ లో కంప్లీట్ చేసింది, BA చేసిందండి. ఓకే అమ్మా. సో తను ఏంటంటే MBA చేయాలనుకుంటుందండి తమిళి కాలేజ్ లో. ఓకే అమ్మా. వైజాగ్. అయితే అంటే తను MBA ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి, మార్కెటింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటుంది మేడం. చాలా మంచి ఐడియా అమ్మా. జనరల్గా అందరూ ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లల పేరెంట్స్ మార్కెటింగ్ అంటే సేల్స్ చాలా కష్టం అని అనుకుంటారు. కానీ మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో, మేము ఉన్న కార్పొరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మాకు అనిపించింది ఏంటంటే మార్కెటింగ్కి చాలా స్కోప్ ఉంది. వాళ్ళు ఎవరైతే మార్కెటింగ్లో ఆ ఫస్ట్ couple of years కష్టపడి కొంచెం రిజల్ట్స్ తెస్తారో వాళ్ళు దే ఆర్ ది పీపుల్ హూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు జనరల్ మేనేజర్ అండ్ CEO పొజిషన్. మన దగ్గర 2 MBAs ఉన్నాయి. విశాఖపట్నంలో వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ బీచ్ క్యాంపస్లోనే చాలా మంచి హాస్టల్స్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. AC హాస్టల్ ఉంది, నాన్ AC ఉంది. ఆడపిల్లలకి సెపరేట్గా చాలా మంచి మెంటర్స్, అలాగే వార్డెన్స్ కూడా ఉన్నారు. వైజాగ్లో మీకు ప్రతి క్లాస్ రూమ్కి కూడా సీ వ్యూ అండ్ హాస్టల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో MBA జనరల్ ఉంది, MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. ఈ రెండిట్లో తనకి ఏది బాగుంటుందో అంటే జనరల్లీ వీ గివ్ లాట్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్. మీరు ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ ఈ నెంబర్కి చేస్తే మేము కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాము. అట్లానే మీరు కావాలంటే కాలేజ్కి లాక్డౌన్ తర్వాత వస్తే కూడా ఆ అమ్మాయి యాటిట్యూడ్, పర్సనాలిటీని బట్టి తనకి ఏ MBA సూట్ అవుతుంది అని చూడొచ్చు. జనరల్ అయితే ఒక సెమిస్టర్ తర్వాత కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని తనకి HR బాగుంటుందా, మార్కెటింగ్ బాగుంటుందా, ఫైనాన్స్ బాగుంటుందా అనేది మేము సజెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఏ కోర్స్ అయినా కానివ్వండి, ఇప్పుడు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంది? యాక్చువల్గా అడ్మిషన్కి చాలా కాల్స్, ఎంక్వైరీస్ వస్తున్నాయండి. సో ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ఈజ్ ది ఓన్లీ థింగ్ విచ్ వీ కెన్ డూ రైట్ నౌ. సో మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మీరు సబ్మిట్ చేయండి. ఇమీడియట్లీ వీ విల్ కాల్ యూ. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న 8575795757కి కాల్ చేయండి. అది 24/7 వీఆర్ ఆల్ అవైలబుల్. మీకు ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. సో మీరు మాకు కాల్ చేస్తే మీరు ఇమీడియట్గా మీకు ఫీజ్ డీటెయిల్స్ కానీ, ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ఎలా చేయొచ్చు కానీ చెప్పొచ్చు. వెబ్సైట్లో వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఉంది. వాట్సాప్ చేస్తే ఇమీడియట్గా మీకు బ్రోషర్ కానీ ఫీజ్ డీటెయిల్స్ కూడా చెప్తాం. ఓకే, అండ్ వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చేటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తున్నారు? యాక్చువల్గా అదే ఇప్పుడే చెప్పాను, విశాఖపట్నంలో 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, రామ్నగర్ అండ్ ద్వారకానగర్లో. ద్వారకానగర్ అండ్ సాగర్ నగర్లో. అట్లానే సాగర్ నగర్లో విత్ ఇన్ ది క్యాంపస్ బ్యూటిఫుల్
హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందండి. సో బాయ్స్కి గర్ల్స్కి సెపరేట్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. చాలా బాగా ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే హైదరాబాద్లో 3 హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, 5 minutes వాక్ ఫ్రమ్ రామ్నగర్ క్యాంపస్. సో ఈ 2 క్యాంపస్లో హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ పేరెంట్స్ కెన్ రెస్ట్ అష్యూర్ దట్ యూ గెట్ ఎ బెటర్ క్వాలిటీ ఇన్ ఫుడ్ అండ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్. రైట్ వాణి గారు, సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సెస్ వివరాలు చాలా క్లియర్గా తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6 News.